بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بگ نالج کی طرف سے تمام دیکھنے والے ویورز کو السلام علیکم۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کرائیں گے جاپان کی، اور اس کے ساتھ ایسی معلومات سے آگاہ کریں گے جن کے بارے میں نہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی آپ جانتے ہوں گے۔ جاپان کو آئی لینڈ کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کنٹری جو ایسٹ ایشیا میں واقع ہے، آئی لینڈ اس میں بہت زیادہ ہے، یعنی جزائر۔ اس کا کیپٹل ٹوکیو ہے اور اس کا ڈیلنگ کوڈ +81 ہے۔ اس کی کرنسی جاپانیز ین ہے اور اس کی پاپولیشن 125.8 ملین ہے۔ موجودہ پرائم منسٹر فومیو کشیدا ہے اور اس کی گھریلو پیداوار جو ہے $5.065 ٹریلین ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نیو معلوماتی ویڈیوز آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ جاپان کو چڑھتے سورج کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ ہر سال کا نیا سورج دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاح جاپان کا رخ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے اپنے لیے کمرہ بک کروا لیں۔ پاکستان میں اگر کوئی آفس میں سو جائے تو اسے نوکری سے نکالنے تک خدشہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جاپان میں آفس میں کام کرنے والوں کو دوپہر کے وقت آرام کرنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ جاپان میں بچوں کو 3 کلاس تک اخلاقیات کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور انہیں روایتی تعلیم کی جگہ معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کو فیل کرنے کا تصور موجود ہی نہیں ہے۔ جاپان کو ٹیکنالوجی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تربوز سب سے سستا ترین پھل ہے، لیکن جاپان میں ایک اسکیئر واٹر میلن کی قیمت کم سے کم ایک گاڑی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، جسے بولی لگا کر بیچا جاتا ہے۔ یہ ہکائیڈو آئر لینڈ پر صرف چند ہی اگتے ہیں جن کی قیمت $12,000 تک ہو سکتی ہے۔ جاپان کے ہمسائے ممالک میں چین، جنوبی کوریا، شمالی کوریا، روس اور ویتنام ہیں۔ یہ دنیا میں آج امیر ترین قوم ہے اور ان میں نوکر اور مالک کا تصور موجود ہی نہیں ہے۔ بچوں کو امتحان سے پہلے کٹ کیٹ چاکلیٹ گڈ لک کے طور پر دی جاتی ہے۔ جاپانی ہر روز 50 لاکھ سے زائد کٹ کیٹ کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے صرف چند فلیور دستیاب ہیں، لیکن جاپان میں اس کے عجیب و غریب فلیور موجود ہیں، جیسے چلی، وسابی، گرین ٹی اور بیئر۔ جاپان 6,800 جزائر پر مشتمل ہے۔ جاپان میں ایک ایسا جنگل ہے جسے خودکشی کا جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرنے کے لیے سب سے بہترین کہلانے والا جنگل ہے۔ اس کا نام اوگیکاہارا جنگل ہے، جس کو بدقسمتی سے دنیا کا دوسرا مقبول ترین اعزاز حاصل ہے۔ پہلا جنگل گولڈن گیٹ برج ہے۔ اینیمیٹڈ جاپانی فلمیں اور ٹیلی ویژن شو دنیا کی اینیمیشن پر مبنی تفریح کا 60% حصہ ہیں۔ جاپان میں اینیمیشن اتنا کامیاب ہے کہ ملک میں وائس ایکٹنگ کے تقریباً 130 اسکول ہیں جن میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ جاپانی آبادی کا 28% 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے ہیں، جو دنیا میں 4 میں سب سے زیادہ تناسب ہے۔ جاپان میں 70,000 سے زیادہ افراد ہیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں۔ اونچے فرش اس بات کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ موزے یا جوتے کب اتارے جائیں۔ جاپان میں کسی گھر کے دروازے پر فرش کو عام طور پر تقریباً 6 انچ اونچا کیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے جوتے اتار کر چپل پہننے چاہیے۔ اگر گھر میں تاتامی چٹائی کا کمرہ ہے تو اس کا فرش 2 سے 1 انچ اونچا ہو سکتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی چپل اتارنی چاہیے۔ جاپان میں اوسطاً ہر سال بندوق سے ہونے والی اموات تقریباً 2 ہی ہیں۔ جاپان عام طور پر بہت محسوس ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنا بٹوا سب سے مصروف میٹرو اسٹیشن کے فرش پر چھوڑ سکتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد آپ واپس آ کر اسے وہاں تلاش کر سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کو وہاں پر موجود ملے گا۔ جاپانی ٹرینیں دنیا کی سب سے زیادہ وقت کی پابند ہیں۔ ان کی اوسط تاخیر یعنی ڈیز صرف 18 سیکنڈ ہے۔ مربع تربوز جاپانی کسانوں کے ذریعے آسانی سے اسٹیک اور اسٹور کے لیے اگائے جاتے ہیں۔
जापान में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर हैं। जापान की शरह पैदाइश इतनी कम है कि बालगों के लंगोट बच्चों के लंगोट से ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं। जापान के बारे में हक़ाइक़ और जापानी के बारे में हक़ाइक़। टाइटैनिक से बच जाने वाले जापानी को अपने मुल्क में दूसरे मुसाफिरों के साथ ना मरने पर बुज़दिल कहा जाता है। जापान में मेड कैफ़े हैं जहां नौकरानी की मलबूसात में मलबूस वेट्रेस नौकरों के तौर पर काम करती हैं और गाहकों के साथ कैफ़े के सरपरस्तों के बजाय एक निजी घर जैसा सलूक करते हैं। जापान में हर साल चीनी कांटा के तकरीबन 24 जोड़े इस्तेमाल होते हैं। बच्चों को 1997 ईस्वी में जापान में एक शदीद पोकेमोन एपिसोड से 85 के बाद अस्पतालों में ले जाया गया, जिससे चक्कर आना, उल्टियाँ और दौरे पड़ते थे। जापान में 4 मिलियन से ज़्यादा वेंडिंग मशीनें हैं जो सोडा से लेकर जिनसी खिलौने और जिंदा केकों तक कुछ भी पेश करती हैं। आवाज़ की कमी की वजह से रोनाल्डो मैकडोनल्ड को जापानी ज़बान में वाज़े से जापान में डोनाल्ड मैकडोनल्ड कहा जाता है। जापान में बहुत से गर्म चश्मे और अवामी गुस्लखाने टैटू वाले फरफैन के तखले पर पाबंदी लगाते हैं क्योंकि वो इसे ग्रोहों के साथ मुमकिन वाबस्तगी पर देखते हैं। जापान में टॉयलेट पेपर के मुकाबले का मिक्स के लिए ज़्यादा कागज़ इस्तेमाल करते हैं। बाद अवत जापान में ट्रेनों में इतना हजूम होता है कि रेलवे के अमले को मुसाफिरों को अंदर खींचने के लिए लगाया जाता है। अगर आप जापान में ट्रेन के आगे खुदकुशी करते हैं तो मरने वाले ख़ानदान से खुलल की फीस वसूल की जाती है। जापान के बारे में मज़ीद हैरत अंगेज़ वाक़या। जापान में एक ट्रेन है जो पटरियों के ऊपर मकनातीस के ज़रिए तैरती है जो 550 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंचती है। नॉर्वे ने 80 की दहाई में जापानियों के लिए सालमेन शेशी मुतारिफ करवाए। जापान में एक रोने वाली सोमो मुकाबला होता है जहां पहलवान ये देखने के लिए मुकाबला करते हैं कि कौन बच्चे को पहले रुला सकता है। काफ़ी जापान में मकबूल है। जापान में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा है और वो तकरीबन 80% हर साल पैदावार दरामद करता है। जापान में ज़्यादा तरबियत और खला में आपके पिछले हिस्से को छिड़कने के लिए बेल्ट एंड बाइट इस्तेमाल होता है। ये वॉशलेट के नाम से जाने जाते हैं और अब घरों और अच्छे रेस्टोरेंट में मामूल बन गए हैं। तमाम कुछ ट्रेन स्टेशन और दीगर अवामी बैलेंस और खला में आपको अब भी रिवायती जापानी फ्लोर टॉयलेट मिल सकता है। जब आप किसी के घर में बैतुल इस्तेमाल करते हैं तो आपको खास रूम के मखसूस चप्पल पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि घर के बाकी हिस्सों को रुदन ना करें। नूडल ख़ास तौर पर सोबा यानी बेको है जब खाई जाती है तो उसे कुछ जोर से फिसलाया जाता है। कहा जाता है कि फिसलना इस बात की निशानदाही करता है कि खाना मज़ेदार है। स्लर्पिंग खाने के लिए गर्म नूडल को ठंडा करने का काम भी करती है। सोमो ट्रेनिंग मुस्तकिल में जूनियर रिक्शी सोमो पहलवानों को अपने सीनियर सोमो पहलवानों को धोना और नहलाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उनके पहुंचने में मुश्किल जगह साफ हो। ओन जापानी घरानों में चावल के कुकर की तरह आम नहीं है। गीशा का मतलब है फ़नून का फ़र्द और पहली गीशा दरअसल मर्द थे। जापान में गैर तंबाकू नोशी वाले इलाके थे और अक्सर अब भी हैं। रेस्तरान में तलाश करना मुश्किल है बारमूल फेस्टिवल रेस्टोरेंट। टोक्यो दुनिया का पहला शहर है जहां पर सिगरेट पर पाबंदी है। जापान में कोई इमिग्रेशन मौजूद नहीं है। जापान की जो आबादी है वो असली है यानी 98.5% नस्ल जापानी है। जापान अमेज़न बाशी जंगल की लकड़ी का दुनिया का सबसे बड़ा सारिफ है। ग्रेटर टोक्यो इलाका दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है जिसमें 37 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। ज़्यादा आबादी के बावजूद भी ये इलाका बिल्कुल खामोश और सुकूनदार है। जापान का दूसरा शहर ओसाका दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है। दुनिया की सबसे महंगी फ़िश मार्केट डोना जापान टोक्यो की फ़िश मार्केट है जिसमें की लागत 3.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। जापानी खारी खमीर शुदा चावल बहुत पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलिएगा।
پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔